Good morning, students, and this will be our second lecture on the subject judicial process, in which fourth unit and fifth unit I will be teaching to your semester. Here, the first lecture that we have taken on the concept of justice and what are the various purposes of justice, what are the different objectives of justice, as well as what is the definition of justice given by different philosophers. So in that lecture we have seen the basic idea of justice in the culture, in the society, and what will be the various requirements for administration of justice. Now in today's lecture we will be studying the concept of justice or dharma in Indian thought. So, as we know that India is a very unique country in the world in the sense of religions. We have multiple religions in our country, and all the Indians they accepted that there are various religious community in our country. Still, we are the Indians. At the same time, we also have various caste systems. We have multiple languages, then we have multiple scripts, various arts and literatures. So in all these sense, India is really a unique country, a unique society, a unique culture in the global platform. Now when we are thinking about the concept of justice or dharma in Indian thoughts, we must know about various religious norms or moral values in Indian religious culture. Whenever we think about the concept dharma, that Hindu dharma, prominently we are concerned about Hindu dharma. આપણે જ્યારે પણ ધર્મની વાત કરીએ છીએ ત્યારે સૌથી અગત્યનું આપણા દિમાગમાં તો હિન્દુ ધર્મ આવે છે. એના પછી ઇસ્લામિક ધર્મ છે, ક્રિશ્ચન ધર્મ છે, અને પારસી ધર્મ છે, અને જૈન ધર્મ છે. એના સિવાય આપણે ત્યાં બૌદ્ધ ધર્મ પણ પ્રચલિત છે. તો આવી રીતે કન્સેપ્ટ ઓફ જસ્ટિસ ઓર ધર્મ ઇન ઇન્ડિયન thought is unique and dynamic nature. It has various proportions in Indian society. So first of all we will see what is dharma in Indian culture as per Hinduism. So when we think about the dharma as Hinduism, there are various sources of law in the ancient Hindu religion, and they are related to various sources like customs, traditions, rituals, dharma grantha, Veda, Purana, Smriti, Shruti, Nibandha, Upasamhar. So they are the ancient Indian literatures which gives about the idea of dharma. આપણે જ્યારે પણ હિન્દુ ધર્મ માટેનું સાહિત્ય વાંચીએ છીએ ત્યારે સૌથી પહેલાં તો આપણને અલગ અલગ સ્મૃતિ, નિબંધ, પુરાણ આની વાત આવે છે. ઉપનિષદ, 4 વેદા છે આપણે ત્યાં. એ વેદ એટલે ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ, સામવેદ. તો એ વેદમાં જે પણ રિચ્યુઅલ્સ આપેલા છે, જેટલા પણ સૂક્ત આપેલા છે, એ બધાનું મોરલ્સ કે એ હ્યુમન બિહેવિયર ઓર કંડક્ટ એના માટે હોય છે. આપણે ધર્મની વ્યવસ્થા કેવી રીતે કરી શકાય, ધર્મની સંરક્ષણની વાત આવે છે. તો આવી રીતે જે ધર્મની રિલેટેડ વાતો છે એ આપણે પૌરાણિક સાહિત્યમાં જોવા મળે છે. આપણે ત્યાં લો એટલે કાયદો જે છે એ ધર્મ આધારિત છે, કેમ કે ધર્મમાં પણ મોરલ વેલ્યુઝ આપેલા છે, જે છે ટ્રુથફુલનેસ, રાઇટનેસ એન્ડ નોન વાયલન્સ, કે અહિંસા, સત્ય અને જે જસ્ટિસ, ઇક્વિટી એન્ડ ગુડ કન્સાયન્સની કન્સેપ્ટ આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં પણ લીધી છે. તો બેસિક જે પાયો જેને આપણે કહીએ છીએ એ છે માનવતાના વેલ્યુઝ અથવા ધ વેલ્યુઝ ઓફ હ્યુમેનિટીઝ. દે આર પ્રિઝર્વડ ઇન એની રિલિજન. એ ઇસ્લામિક હોય, ક્રિશ્ચન હોય, હિન્દુ હોય, બૌદ્ધ, જૈન, વોટ એવર ઇટ મે બી, બટ these are the basic norms of human conduct
based on moral values, good values, which are according to the natural justice. So whenever we think about dharma in Indian thought, then also we have to study some of the basic ancient literatures, what they think about the concept of justice or administration of justice. In Indian religion, the concept of justice or concept of dharma, they are related to each other. So whenever we think about the Hindu religion, the contribution of Manu cannot be ignored, because Manu Smriti, that has the basic literature regarding dharma in Hindu literature. So Manusmriti is regarded as the oldest codification of rules of dharma, and which is comprehensive terra for all the rules of righteous conduct in every sphere of human activities. So dharma regulates the rights and duties of every individual in order to ensure peace and happiness for all. So by harmonizing the interest of individuals and the society. According to Manusmriti, the sources of dharma, they are Vedas, because Vedas are the primordial sources of dharma, and the secondary sources, they are Smrutis, memorial customs, various conducts of those who confirm the ideas laid down in the Vedas, and ultimately those rules which are acceptable to the good conscience of an individual. So આપણે જોવા જઈએ તો મનુસ્મૃતિમાં પણ એ ચોખ્ખું લખેલું છે કે માનવતાના ધોરણે જે પણ કોઈ ધર્મનું પાલન કરતા હોય, ધર્મના બધા મોરલ વેલ્યુઝને પોતાના આચરણમાં અનુસરતા હોય, એ જ સાચો કાયદાનો પ્રશંસક કહેવાય, અથવા એ જ સાચો કાયદાનો પાલન કરે છે, એવી જ કન્સેપ્ટ છે. તો વેદા, સ્મૃતિ અને ઇમમેમોરિયલ કસ્ટમ્સ, દેટ મીન્સ કે જેવું આપણે અલગ અલગ રીતિ અને રિવાજોનું પાલન કરીએ છીએ. આપણે હિન્દુ પર્સનલ લો જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી કસ્ટમમાંથી જ આવે છે, એને આપણે કસ્ટમરી લો તરીકે જ સ્વીકારીએ છીએ. તો જે પણ આપણે રીત રિવાજો છે, પુરાણ કાળથી ચાલતા આવ્યા છે, એનું પાલન કરીએ છીએ, અને જે અગેન્સ્ટ નેચર લો છે એને આપણે અવોઇડ કરીએ છીએ. તો દેટ મીન્સ કે આપણે નેચરલ લોને પણ ફોલો કરતા હોય છે. તો એવી રીતે મનુસ્મૃતિમાં પણ ચોખ્ખું જ કહ્યું છે કે વેદાસ અને સ્મૃતિઝ, કસ્ટમ્સ, વર્ચ્યુઅસ વેલ્યુઝ એન્ડ અધર આઈડિયલ્સ, દે આર ધ સોર્સિસ ઓફ લો. સો ધર્મ એ એક પ્રકારે કાયદાનું સ્થાન લે છે પૌરાણિક ગ્રંથોમાં પણ, અને કાયદાનું પાલન એટલે જ ધર્મનું પાલન, અથવા ધર્મ અનુસાર આચરણ એ જ કાયદાનું પાલન. આ એક ઇન્ટર રિલેટેડ આઈડિયા છે. સો ધ કન્સેપ્ટ ઓફ જસ્ટિસ, ધર્મના આધારે આપણે જો ન્યાયની વાત કરીશું કે ન્યાયની સંકલ્પનાનું વિવેચન કરીશું, તો જસ્ટિસ એટલે શું છે? ન્યાય એટલે શું છે? કે જે યોગ્ય છે અને જે કોઈના પર અન્યાય નહીં થવા દેતું, એ જ ન્યાય છે. તો કોઈની પણ જોડે સરખો વ્યવહાર કરવો, અથવા એની સાથે એને આદર આપવો, એનું માન રાખો તમે, એનું જે હ્યુમન ડિગ્નિટી આપણે જેને કહીએ છીએ એની સાથે એવો બિહેવિયર રાખવો, એ જ ન્યાય છે ધર્મ આધારિત. તો આવી રીતે સ્મૃતિમાં પણ આ જ કહ્યું છે કે ધર્મ એટલે જ કાયદો, અને ધર્મ આધારિત વર્તન હોય તો એ જસ્ટિફિએબલ છે. Though the Smritis are cited as one of the sources, they are nothing but the compilation of laws from all the other sources. આ સ્મૃતિ જે છે, સ્મૃતિનું મિનિંગ જ એ છે કે ભાઈ જે સ્મરણમાં રહી ગયું અને જેને આપણે વારંવાર યાદ કરીને દોહરાવ્યું, એ સ્મૃતિ છે. એટલે આગળથી આ બધું લખવામાં આવ્યું અને લિટરેચર તરીકે આપણી સામે આવ્યું, પરંતુ સ્મૃતિ એ એક પ્રકારનું અભ્યાસ કરવાનો એક પ્રકાર છે. કે શરૂઆતમાં જે હતું કે શ્રવણ એટલે બીજાનું સાંભળવું, પછી એને કંઠસ્થ કરવાનું, એટલે કે પોતે એને રિસાઇટ કરીને, યાદ કરીને પોતે યાદ રાખવાનું, અને એના પછી છે કે મંતવ્ય, એટલે એના આધારે તમે એક્સપ્રેસ કરવું. તો શ્રવણ, કંઠસ્થ અને મંતવ્ય, આ બધાનું જે સાર નીકળે છે એ છે
એટલે મનુસ્મૃતિમાં પણ જે કોડ ઓફ કન્ડક્ટ કહેવામાં આવ્યું છે, જે રાજધર્મ કહેવામાં આવ્યું છે, અથવા ધર્મની સંકલ્પનાનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે, એ જ આગળ જઈને કાયદાનું સ્ત્રોત બને છે. હિન્દુ માઇથોલોજીમાં પણ એ પૌરાણિક ગ્રંથોના જે આધાર છે એ જ સોર્સ ઓફ લો બને છે. તો કન્સેપ્ટ ઓફ જસ્ટિસ ઇન ધર્મ ઓર ઇન્ડિયન થોટ, તો ધર્મમાં ન્યાય એટલે ન્યાયસંગત વર્તન એને જોડી લેવામાં આવ્યું છે. અને ખાસ કરીને મોરલ વેલ્યુઝ જેને પ્રિઝર્વ કરવું એ આપણું ફર્સ્ટ ડ્યુટી છે, કર્તવ્ય છે, એના આધારે જ આપણે ધર્મનું પણ પાલન કરતા હોય છે. તો આ બેસિક થોટ છે કે ધર્મ આધારિત વર્તન હોય અને કોઈની સાથે અધર્મીપણા કે એવું વર્તન ના કરવું એ જ કાયદાનું પણ પાલન બની જાય છે. So there are various smrutis, that means smruti has been written by many of the authors in ancient period in Hindu religion, but prominently Manusmruti has more reflection or more effect on the Indian society and culture, traditions, customs. So the 18 subdivisions of law which covered civil as well as criminal subdivisions or criminal law are the special features of the Smrutis. The Manusmruti is also divided into 12 parts, 12 chapters, and they consist overall 2694 verses. That means એના જે મનુસ્મૃતિના જેટલા પણ શ્લોકા છે, ગદ્ય પ્રકાર છે, એમાં જેટલા પણ આવર્તનો આપેલા છે એ બધાની સંખ્યા એવી છે કે 12 ચેપ્ટરમાં એને ડિવાઈડ કરેલું છે. અને 2694 જેટલા એના કથનો છે. The subject matter of these 12 chapters, they are divided like creation of the universe, એટલે જગની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ, અહીંથી લઈને મનુસ્મૃતિમાં બધું જ આપેલું છે. તો ધર્મમાં આપણે ભૌગોલિક, ઐતિહાસિક અને જે અવકાશનું જે જ્ઞાન છે એ પણ મળે છે. ડેફિનેશન ઓફ ધર્મ એન્ડ સોર્સિસ ઓફ ધર્મ સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આવે છે. દેન થર્ડ ચેપ્ટરમાં સિલેબસી, સ્ટુડન્ટશીપ અને મેરેજ, એટલે કોઈ પણ મનુષ્યના જીવનના જે 4 આશ્રમો વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે બાલ આશ્રમ, દેન જે શિક્ષણ માટે જે આવે છે ઉપનયન સંસ્કાર, પછી ગુરુ ના ત્યાં જઈને શિક્ષણ લેવાની વાત આવે છે, પછી ગૃહસ્થાશ્રમ જેમાં સાંસારિક જીવન જીવવાનો આવે છે ધર્મ અનુસાર, અને એના પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ એટલે રિટાયરમેન્ટ પછીનું જે જીવન છે. તો આવી રીતે મનુસ્મૃતિમાં જે અલગ અલગ ચેપ્ટર્સ પાડ્યા છે એમાં જગની ઉત્પત્તિ સાથે સાથે જીવન જીવવાની જે 4 અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેજીસ છે એનું પણ વર્ણન છે. એના સિવાય મોડ ઓફ લાઈફ કે જીવન કેવી રીતે જીવવાય, મીન્સ ઓફ સબસિસ્ટન્સ કેવી રીતે ઉપજીવિકા કરાય, અને હાઉસ હોલ્ડર્સ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ એટલે ઘરનું જે પ્રમુખ છે એને ઘરના બધા સભ્યો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ એનું સુદ્ધા જ્ઞાન આપેલું છે. આ અનુશાસન અથવા જે જ્ઞાન છે એ છે લો, જેને આપણે લો તરીકે અત્યારે ઓળખીએ છીએ. સિવાય રૂલ્સ ગવર્નિંગ ફૂડ એટલે અન્ન માટેના પણ જે સમીક્ષા કરેલી છે કે અન્ન કેવું ગ્રહણ કરવું જોઈએ, કેવા પ્રકારનું નહીં ગ્રહણ કરવું જોઈએ. રૂલ્સ ગવર્નિંગ ફોરેસ્ટ હર્મિટ એટલે વન્યજીવો માટેનું પણ જ્ઞાન એમાં છે. રાજધર્મ છે કે જે આપણે જેને અત્યારે પોલિટિક્સ કહીએ છીએ અથવા ગવર્નન્સ કહીએ છીએ, એ ગવર્નન્સ કેવી રીતે કાર્ય કરવું જોઈએ એની જે માહિતી આપી છે. કિંગ્સ ડ્યુટીઝ રિલેટિંગ ટુ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ જસ્ટિસ, સૌથી વધારે જે ભાર આપેલો છે એ રાજાના વર્તન પર આપેલો છે, કેમ કે તે કાળમાં જે પ્રાચીન ભારતીય ઇતિહાસમાં આપણે જોવા જઈએ તો રાજવ્યવસ્થા હતી, રાજાના હાથમાં જ પ્રજાનું ભવિતવ્ય હતું, અને રાજા કરે એ જ ન્યાય એવી રીતે જે એક સંકલ્પના હતી. તો રાજાના ડ્યુટીઝ જે કર્તવ્ય છે, કિંગ્સના ડ્યુટીઝ પણ એમાં સ્મૃતિમાં આવે છે. તો મનુસ્મૃતિએ રાજાના જે અલગ અલગ ડ્યુટીઝ કહી છે એમાં છે ટાઇટલ્સ ઓફ લોઝ, દેન કિંગ્સ એન્ડ ધ જજ, એટલે રાજા એ જ જજ હોવું જરૂરી નથી, રાજાના કાળમાં પણ કાયદા પ્રધાન એટલે કે એવા પ્રધાનમંત્રીની નિમણૂક કરવામાં આવતી હતી કે જે કેવળ
ન્યાય આપવાનું કાર્ય કરે, નિષ્પક્ષ ન્યાય આપી શકે. અધર પર્સન્સ એઝ જજીસ, દેન કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ સભા, એ જે આપણે પાર્લામેન્ટ હમણાં વાંચીએ છીએ તે વખતે અલગ અલગ સભા રાજ દરબાર ભરતો હતો અને એમાં ન્યાય કરવામાં આવતો હતો. તો એ વસ્તુ છે. ડ્યુટી ટુ રિસ્ટોર ધ સ્ટોલન વેલ્થ, એટલે સ્ટોલન ગુડ્સ જે છે એનું કેવી રીતે નિકાલ કરવો જોઈએ, રાજ ખજીનામાં જમા કરવાનો કે નહીં કરવાનો, એનો કેવી રીતે આગળ વહીવટ કરવાનો. ડ્યુટી ઓફ ક્રેડિટર્સ ટુ રિકવર ધ ડેબ્સ, કે અત્યારે આપણે જેને પ્રોપર્ટી લોસ કહીએ છીએ, બેન્કિંગ લોસ કહીએ છીએ, તો એ બધી જ વસ્તુ આમાં મનુસ્મૃતિમાં વર્ણવેલી છે. ગ્રાઉન્ડ્સ ઓન વિચ ધ પ્લેન્ટિફ મે ફેલ ઇન હિઝ સૂટ, તો એવા દરેક નિયમો બતાવેલા છે કે કયા બેઝ પર પ્લેન્ટિફ્સનો જે સૂટ છે એ કાઢી નાખવામાં આવે. એટલે જે વસ્તુ અત્યારે આપણે કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, કોર્ટ પ્રોસિજરમાં આવે છે, એવી રીતે તે વખતે પણ હતી કે કોઈને ન્યાય માગવો હોય ત્યારે એના હાથ ચોખ્ખા હોવા જોઈએ. એ પોતે જ જો કોઈ પણ ગુનાહિત કૃત્યમાં સામેલ હોય તો એ ન્યાય માટે દાદ માગી ના શકાય. તો જે સૂત્ર અત્યારે પણ આપણે કાયદામાં આવરી લીધું છે. તો આ રીતે કિંગ્સ ડ્યુટી, એટલે એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ જસ્ટિસ કરવામાં રાજાએ કેવી રીતે તકેદારી રાખવી એના પણ બધા અનુશાસન કે એના પણ બધા નિયમો મનુસ્મૃતિમાં આપણે આવરી લેવામાં આવે છે. દેન ડ્યુટીઝ ઓફ હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ, એટલે આજે જે હિન્દુ લો કે હિન્દુ લો ઓફ મેન્ટેનન્સ એન્ડ વાર્ડશીપ, ડિવોર્સ લો, એ બધા છે એના આધાર પણ આપણે ધર્મમાંથી જ મળે છે. દેન પાર્ટિશન, એટલે ઇસ્ટેટની જે વ્યવસ્થા છે. પછી સનશીપ, જે લેજિટિમેટ ઇલિજિટિમેટ સન, અને એ બધું આપણે હિન્દુ જે ચાઇલ્ડ એક્ટમાં પણ આવે. સો હિન્દુ પાર્ટિશન એક્ટ, અનડિવાઇડેડ ફેમિલી એક્ટ, એ જે સંકલ્પના છે એ બધું જ આપણે મનુસ્મૃતિમાં આવરી લેવામાં આવ્યું છે. દેન રૂલ્સ ઓફ કન્ડક્ટ, દેન 7 પ્રોપર મોડ્સ ઓફ લાઇવલીહુડ ઓન ગિફ્ટ્સ, એટલે લાઇવલીહુડના મીન્સ કેવી રીતે તમારે જીવન નિર્વાહ કરવાનું છે, ઉપજીવિકાનું સાધન કેવી રીતે તમે મેળવી શકો છો, એ બધી જ વસ્તુનો નિયમ આપણે મનુસ્મૃતિમાં મળે. દેન કર્મ, ધ નોલેજ ઓફ સેલ્ફ એન્ડ હાઈએસ્ટ મીન્સ ઓફ બ્લીસ, આ પણ એક છે કે કર્મ આધારિત આપણે જે ધર્મ, અર્થ અને કર્મ, આ 3 પ્રકારે હિન્દુ પૌરાણિક નોલેજ જે છે, જ્ઞાન છે, એ વહેંચવામાં આવ્યું છે. તો એમાં આપણને સમજાવવામાં આવે છે કે કેવી રીતે કર્મ એ તમારું ભાગ્ય બતાવે છે. એટલે જેવા કર્મો હશે એવી જ રીતે તમને ફળ મળે છે. તો આ રીતે કર્મ સારા હોય તો સારું ફળ મળે, આ એક ભાવના છે ધર્મમાં, અને એના આધારે જ નિયમો પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. મનુસ્મૃતિ સિવાય બીજા પણ અનેક સ્મૃતિઓ છે જે સંસ્કૃતમાં લખાઈ ગયા છે, અને એક કોમેન્ટ્રીઝ છે, એ મનુસ્મૃતિના આધારે કરેલી કોમેન્ટ્રીઝ, જેને ટીકા પણ કહેતા હોય છે. તો એવી ટીકાઓ જે છે ફેમસ, તો એક તો છે મનુભાષ્ય, જેને ભટ્ટ મેધાતિથિને લખ્યું છે. દેન મનુ ટીકા બાય ગોવિંદ રાજા. પછી છે માનવર્થ વૃત્તિ બાય સર્વજ્ઞ નારાયણ. દેન માનવાર્થ મુક્તાવલી બાય કાલુકા ભટ્ટ. માનવાર્થ ચંદ્રિકા બાય રાઘવ નંદન સરસ્વતી. અને માનવ વ્યાખ્યાન બાય નરેન્દ્રાચાર્ય. તો આ જે છે એ મનુસ્મૃતિના આધારે કરેલું વિવેચન છે, અને એના આધારે આપણે નિયમો સમજવામાં ફાયદો મળે છે. તો આવી રીતે મનુસ્મૃતિ અને એના પર લખેલા અનેક કમેન્ટ્રીઝ એ ધર્મનું કન્સેપ્ટ સમજવામાં આપણને કામ લાગે. નાવ આપણે એ જોઈશું કે ધર્મની જે સંકલ્પના આપેલી છે મનુસ્મૃતિમાં, અથવા રાજાના જે નિયમો આપેલા છે મનુસ્મૃતિમાં, એના આધારે અત્યારનું પણ આપણે સૂત્ર લીધું છે, જે કાયદામાં આવરી લેવાયું છે, જે છે જસ્ટિસ, ઇક્વિટી એન્ડ ગુડ કન્સાયન્સ, કે કોઈના પર અન્યાય ન થવો, બધાને એક સરખો સમાન વ્યવહાર કરવામાં આવે. તો આ બધું જે સૂત્ર છે એ પણ ધર્મ આધારિત છે, અને એનું બેઝ પણ
કન્સેપ્ટ ઓફ જસ્ટિસ ઇન ધર્મ અથવા ઇન્ડિયન કન્ટેક્સ જે છે એ મેન છે. The word dharma that used in the first line of above verse of Manusmriti that refers to fundamental rules of dharma which are unchangeable, જે કોઈ કાળમાં બદલે નહીં એવા ફંડામેન્ટલ પ્રિન્સિપલ્સ છે. And they injunct that acquiring wealth or fulfilling the desires they must be rejected if they are contrary to ધર્મ. એટલે કેવું કે ધર્મથી એ વિરુદ્ધ હશે એવા પ્રયાસોથી ધન મેળવવું નહીં અને એવા ધનથી પોતાને સંપન્ન કરવું નહીં. એટલે ધર્મનો આધાર એ કાયમ નીતિમત્ત હોવો જોઈએ, નીતિ પર આધારિત સારા વ્યવહાર, સારા વિચાર પર આધારિત હોવો જોઈએ એ કહે છે. બીજી વસ્તુ કહે છે કે આવું જો અધર્મથી જે ધન તમે મેળવ્યું હશે તો એ કોઈ દિવસ તમને સુખ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ આપે નહીં. એટલે હ્યુમેનિટી હેઝ ટુ ફોલો ધ સેડ ફંડામેન્ટલ રૂલ્સ ઓફ ધર્મ ઇફ હ્યુમેનિટી વોન્ટ્સ પીસ એન્ડ હેપીનેસ એન્ડ હાર્મની બિટવીન ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ એન્ડ સોસાયટી. એટલે આપણને સંપૂર્ણ સમાજમાં માનવતા અને શાંતિનું પ્રસ્થાપન કરવું હોય, એને જો આપણે પ્રિઝર્વ કરવું હોય તો ધર્મ આધારિત વર્તન અને એ પણ સમાનતા આધારિત, એ સારા વિચારો પર, મૂલ્યો પર આધારિત વર્તન હોય એવું જરૂરી છે. તો ન્યાયની જે સંકલ્પના છે ધર્મમાં, જે એ ભારતીય પૌરાણિક વિચારોમાં આપેલી છે અને જે ધર્મ આધારિત છે એ પણ આપણને એ જ કહે છે કે fundamental principles of nature should be followed and the fundamental principle of humanity, they should be followed and preserved if you want to follow the law. તો ધર્મ જે છે એ કહે છે કે such rules should be rejected which are against the dharma or against the morality. Then all laws in force in the territory of India, they are also must consistent with the fundamental principles given in constitution, and if they are against the part 3, that means fundamental rights, then they are not valid. તો ધર્મની જે સંકલ્પના છે એ આપણે જોઈએ કે ન્યાય આપવામાં ધર્મ એ બહુ જ અગત્યનો રોલ ભજવે છે. એ સાથે સાથે જ પૌરાણિક ગ્રંથો જેટલા પણ છે કે જેટલા પણ વિચારો આવ્યા છે ગ્રંથોમાં, એ બધું જ જસ્ટિસ અને ધર્મને એકસાથે જોડે છે. કેમ કે કર્તવ્ય ધર્મ અથવા રાજધર્મ એ જે સંકલ્પના છે એ તમને લોફુલ બિહેવિયર માટે જ નિર્દેશ કરે છે. તો આવી રીતે આપણે આજે એક પાર્ટ જોયું કે ન્યાયની જે સંકલ્પના છે એ ધર્મમાં કેવી રીતે આપી છે. સો ધ કન્સેપ્ટ ઓફ જસ્ટિસ ઇન ધર્મ ઓર ઇન્ડિયન થોટ્સ that relates to the preservation of basic values and morals under the Indian religious norms. તો હિન્દુ ધર્મમાં જેવી રીતે આપ્યું છે એ આજે આપણે જોયું. એની સાથે સાથે બીજા પણ ધર્મો જેટલા છે, એ ઇસ્લામિક ધર્મ છે અથવા પારસી ધર્મ છે, ક્રિશ્ચન છે, જૈન છે, બૌદ્ધ છે, આ ધર્મોમાં પણ આપણે જો એનું અભ્યાસ કરીશું તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે નીતિમત્તા, સારા વ્યવહાર અને સચ્ચા વર્તન આના આધારિત જ એ ધર્મનું આધારણ થઈ છે. એના જે પાયા છે એ મેન સત્ય, અહિંસા અને મોરાલિટી, હ્યુમેનિટી, માનવતા પર જ આધારિત હોય છે. તો કોઈ પણ ધર્મ હોય તોય એમાં ન્યાયને સંગત રાખવા માટે ન્યાયસંગત વર્તન કરવું બહુ જ જરૂરી છે. સો ઇન ધીસ વે the religious norms, moral values, they are the basic concept of justice in dharma in the Indian thought.